ምክንያቱም የኛ ሀገሮቹ የቲክቶክ ተጠቃሚዎች የኛ ሀገር ቲክቶክ በአውሮፓ የሚኖሩ አንድ ጊዜ እናመጣዋለን። ያዘው ይሄንንም ታመጣልኛለህ። የቲክቶክ ተጠቃሚዎች የኛዎቹ ዱቄት ሲቀቡ፣ የኛዎቹ ከነዮኒ ማኛ ጋር ሲገላፈጡ፣ የኛዎቹ ሌላ አጀንዳ ፈጥረው ሲናገሩ፣ ነገር ግን የውጮቹ ደግሞ የኛን አጀንዳ የናንተን ተጽዕኖ የናንተን አቤቱታ የናንተን ዋይታ ሰምተው ቀጥታ ወደ እንትኑ ገቡ ማለት ነው። ወደ ድምጽ ወደ መሆን ገቡ። ስለዚህ መጀመሪያ የቲክቶከሮችን እንመልከት። የኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ነገር ግን ዓለም አቀፍ ተደማጭነት ያላቸው ቲክቶከሮች የናንተን ውትወታ ተከትለው ለተከታዮቻቸው እንዴት ድምጽ እንደሰጡ ሰምተን እንምጣ ጊዜ ስላለን ማለት ነው። እሺ Christians in Ethiopia continue to face persecution. The latest attack happened on November 3rd. 5 more members of one of the world's oldest Christian churches have just lost their lives in Ethiopia. But when it comes to the media, they still seem quiet. Hey, I'm Daniel. I cover global Christian news that actually matters. According to Burkina News, on November 3rd, 2025, 5 members of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church were መልካም አሁን ይሄ ሰው ማን ነው? ለማታውቁት ሰው የክርስቲያኖችን ዜና ብቻ የሚዘግብ ጋዜጠኛ ነው። ዓለም አቀፍ ጋዜጠኛ ነው። ግን የሚዘግበው ምንድነው? የክርስቲያኖችን ብቻ ጉዳይ ነው የሚዘግበው። የኢትዮጵያ one of the oldest country ናላት የክርስቲያኒቲ ካንትሪ በጣም ረጅም እድሜ ያስቆጠረች ግን ሲገደሉ ማንም የሚዘግብላቸው የለም ብሎ ራሱ ይሄ ሁለተኛ ቪዲዮ ነው። ሌላ አንድ ቪዲዮ አለ 25 ክርስቲያኖች በአንድ ቀን ሲገደሉ፣ ይሄ በ5 ሲገደሉ ያለው ለማብራራት ያክል ነው። ሌሎችን ደግሞ ሰምተን እንመጣለን። እሺ ቀጥል። ቴክኒሻን አጫውትልን። መምህር ከ40 በላይ ናቸው። ምናልባት ቪዲዮዎቹ ከ40 በላይ ቪዲዮዎች አሉ እጃችን ላይ። ምናልባት በፌስቡክ በተለያዩ ፕላትፎርሞች በጊዜው ሸር ስናደርጋቸው ነበሩ። በጋምላክ የቴክኒሻኑ ድክመት ነው ይሄ። lost their lives in the Oromia region. The full circumstances remain under review, and no official explanation or acknowledgement has yet been released by local authorities. However, church leaders describe this as another hardship affecting their members in the Oromia region. While independent verification of details is still limited, it does follow a pattern of Ethiopian Christian persecution that we've seen. Literally just a few weeks ago, in October 2025, we reported on another 25 lives lost, Christian persecution happening in Ethiopia. Organizations such as Open Doors USA continue to express concern about rising insecurity for faith communities in parts of Ethiopia affected by ongoing regional conflicts. Family, please continue to pray for the church in Ethiopia. ይሄ እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ያስቀመጠው አንድ ነጥብ አለ። ኦፕን ዶር ምናምን የሚባሉ እንደዚህ ሰው ሲገደል ምን ሲል የሚዘግቡ ተቋማት አሉ። አድሬስ እያደረጋቸው ነው፣ ሜንሽን አድርጎ ዝም አትበሉ ዘግቡ እያለ። ይህ ምንድነው? ቅንጅት ነው። እኛ እናደርሳለን፣ ዴሊቨር እናደርጋለን ለነዚህ ሰዎች። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ኮኔክሽን አላቸው፣ ትልልቅ ተቋማት ጋዜጠኞች ናቸው። በኋላ መጣበታለሁ። አሁን ወደ አሜሪካው ስንመጣና እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ሽፋን ያላቸው በሚዲያ በቲክታክ ብቻ አይደለም እነዚህ ሰዎች የሚሰሩ፣ የራሳቸው ዌብሳይት ያላቸው፣ የራሳቸው ጉዳይ ያላቸው። ቅድም እንዳያችሁት 25 ሰው ያለ መጀመሪያ፣ ሁለተኛው ላይ 5 ሰው እያለ ፕሊዝ ፕሬይ ፎር ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ክርስቲያንስ ነው የሚለው መጨረሻ ላይ ጸልዩላቸው ይላል። እስቲ የቀጣዩን ደግሞ ሰምተን እንምጣ። ይቅርታ ቴክኒሻን፣ አሁን እንግዲህ ቤተኛ ሆነሃል ማለት ነው። እንደ እንግዳ እንደ ተጋባዥ ወጥቶ እንደሚሄድ ሳይሆን ወራሽ ነህ፣ የቤቱ ወራሽ ነህ። በፈለጋችሁ ሰዓትም ደግሞ ፕሮግራም ይዘጋጅልን ብላችሁ ፕሮግራም ማዘጋጀት እንችላለን። ሁለተኛ ስብሰባም ሲኖር የአሜሪካ መንግስት ጋር ስገቡ ላይቭ በቀጥታ ለህዝብ ማስተላለፍ እንችላለን። የራስ ነው ማለት ነው። ተግባባን? እንደ እንግዳ ራስን እንዳታይ ቀጥል እንግዲህ እያልክ ራስ መድረኩን ወደ መምራት ግባ። እኔም ሌላ ስራ እየሰራው ማለት ነው። አሳይ፣ ቀጥል፣ ቶሎ በልለት ቴክኒሻን። አቁም ሲል አቁምለት። And as we do in the Orthodox Church, certainly at my parish for the past several months, we have been praying for our Ethiopian brothers and sisters
What is happening there is atrocious. And of course, you're barely hearing about it in the West. Dare I say it, Protestants don't know much about Orthodoxy, and of course they know even less about the Ethiopian Orthodox Church. To my brother, Anikin, I wanted to respond to you as well. You reached out, and I appreciate you, brother. You were kind of mentioning in light of Black History Month, you wanted some thoughts on the... እዚህ ጋር እንደሰማችሁት የሚያመሰግነው ሰው አለ። ይህ ሰው እንዲደርሰው ያደረግንበት መንገድ አለ ማለት ነው። ስላደረሳችሁኝ ጉዳዩን ሌላው ዓለም ፕሮቴስታንት ስለ ኢትዮጵያ ብዙ አታውቁም፣ ስለ ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች። የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ግን ብዙ ታሪክ ያላቸው እያለ እየጠቀሰ ነው። እዚህ ጋር እንደምትሰሙት ያደረሰውን ሰው እያመሰገነው ነው። ይህን ጉዳይ ለሱ ያደረሰውን ሰው እና እዚህ በኋላ የሚለውን እንስማው። ይቀጥል። Ethiopian church, and it's really interesting, and I think you'll find it interesting. I've actually had the pleasure of attending two parishes. One several years back was a Bulgarian Orthodox church, and we had a fairly large number of Eritrean and Ethiopian members of the church who are regular attendants of the Divine Liturgy. And what often happens is that Eritreans, if they can't find a church of their own, near them, they will come to, in that case, a Bulgarian Orthodox church of all churches. አሁን እዚህ ጋር የሚያወራው ምንድነው? ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወይ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች እያወራ ነው። ለምንድነው የሚያወራው? ፎቶ አስቀምጦ መገደል የለባቸውም፣ ታሪካቸው ዓለም አቀፋዊ ነው፣ ብዙ ታሪክ ያላቸው። ዛሬኛ ለመድረሳችን ፕሮቴስታንት ዛሬኛ እዚህ ለመድረሳችን ምን ለማለታችን የመጀመሪያው ከክርስቶስ አፖስቶሊክ ሰክሴሽኗን ይዛ ያለችው ቸርች ኢትዮጵያ ቸርች ናት እያለ ይህ ቀላል ተጽዕኖ አይደለም። ይህ ማለት ለአሁን ለኛ ለምንሞተው ለምንገደለው ሚዲያዎች ዜሮ ላደረጉበት እነዚህ ቪዲዮዎች መምህር በዓለም አቀፍ የምትገኙ ተከታታዮች ከ1 ሚሊዮን በላይ ቪዲዮዎች ያላቸው ናቸው። ሙሉ ሌሎች ቪዲዮዎችን በተለይ ጉዳዩን እየጠቀሱ ይሄን ያህል ሰው ሙቷል ምናምን የሚሉ ሰዎችን ሁለት ሶስት ቪዲዮዎችን እንይና ዋናው ጉዳያችን የአሜሪካው ስለሆነ ዛሬ በደንብ አድምጠን እንነጋገራለን። ሌሎች ቪዲዮዎችን ይሄን ቪዲዮ እንይ። Everyone, please share this with the entire world. A genocide is unfolding before our eyes in Ethiopia. Systematic and coordinated attacks have targeted Orthodox Christians, with 14 believers brutally murdered by Islamist militants in the Berjma and Merti localities. Just days later, another massacre struck the nearby Sharqa district, bringing the death toll to more than 24 innocent Christians. Eyewitnesses and church sources described the assaults as deliberate and ruthless. Homes burned, families torn apart, and several people kidnapped. Local residents have accused regional authorities of failing to protect civilians, despite repeated warnings about rising religious hostility towards Orthodox Christians. The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church has condemned this atrocity, declaring national mourning and urging for an independent international investigation into what many now call faith-based persecution. The blood will be on our hands if we remain silent. Please, please, please share this message, repost it, tag others. በቃ አሁን ይህ የሱፍ ይባላል። ሶሻል ሚዲያ መምህር በጣም የሚደንቅ ነገር ልንገራችሁ። ኦርቶዶክስ ግብጻዊ ነው አይደል? ግብጻዊ ነው። ላይቭኛ ቲክታክ ላይ ቁጭ ብለን ከኛ ጋር ላይ መጥቶ ቁጭ ብሎ ይጽፍ ነበር። ቮይስ ፎር ምናምን እያለ አይዟችሁ አለንላችሁ እያለ የሚለውን ሰምታችሁታል በደንብ። ሪጂናል ሎካል ገቨርንመንቱ ለሚሞቱ ሰዎች ምንም እያለ እንዳልሆነ፣ ሰዎች ሲሰደዱ ምንም ምላሽ እየሰጠ እንዳልሆነና ኢንቨስቲጌት እንዲደረግ ጉዳዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲይዙት እባካችሁ ፕሊዝ 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 እያለ እየጮኸ ነው። እንደምታዩት ለኦርቶዶክሳውያን ለኛ ይሄ ጅማሬ ነው። ምናልባት ዛሬ ከ40 ምናምን በላይ የዓለም አቀፍ ሰዎች ጉዳዩን በደንብ እንዲተናገሩልናል። ይህ ጅማሬ ነው። ይህ የኦርቶዶክሳውያንን ሞት አላስቆመም። ይሄው ዛሬ የሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ሲገደል እያየን ነው። ይሄው ዛሬ ካህናት ሲገደሉ እያየን ነው። ዛሬ በዛሬው ዕለት ዛሬ ምናልባት ኦርቶዶክሳውያን ዛሬኛ እንዲህ ማድረጋችን በሚዲያ መዘገቡ
ሞቱን በቃ የሚያስቀረው ነው ብለን አይደለም እንመጣበታለን በኋላ ጉዳዩን ዞሮ ግን እንደዚህ ያሉ ወንድሞቻችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ጉዳያችን እንዲታይ አድርገውልናል የማህበራዊ አሁን እኔ ይሄን እንዲታይ የፈለኩበትና ጊዜ እንዲወስድ የፈለኩበት ዋናው ምክንያት አልገባንም ኦርቶዶክሳውያኑ ያልገባን ነገር አለ ማህበራዊ ሚዲያውን እንዴት መጠቀም እንዳለብን የገባን ነገር የለም ማህበራዊ ሚዲያው የሚያመጣውን ውጤት አልተረዳነው የማንም መጫወቻ ነው ጥቂት ብልሆች ግን ተነስተው አጀንዳዬን አልቀይርም ብለው ከማንም ጋር አልጋተትም ብለው ይሄን በማምጣታቸውና ወደዚህ በመግባታቸው የሚመጡትን ለውጥ እንዲያዩ ነው የፈለኩት እንዲመለከቱ ነው የፈለኩት አንድ ሰው ዩቲዩብ ጀመረና ሲነግረኝ ማለት ነው ዩቲዩብ ጀመረና ማንም ሰብስክራይብ የሚያደርገው ጠፋ ምን አደረኩ አለ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች 20,000 10,000 ሰው የሚያይበት ጋር ገባውና አለ በእንግሊዝኛ ጻፍኩኛል 1,000 ሰው ነው የሚያስፈልገው ዩቲዩብ ለመጀመር በጣም ደሃ ነኝ ዩቲዩብ መጀመር እፈልጋለሁ ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ሳንቲም አይደለም የለመንኳችሁ እቺን ገጽን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ብዬ ነጮቹን ለመንኳ ለዛ ማነው ትራምፕ ሲነጋገር ወይ ሌላ ሰው ሲያወራ ዛገብቼ ጽፋለሁ አለ ያን ጊዜ ሰዎች ነጮቹ ምን ይጎዳናል ብለው ሰብስክራይብ አደረጉኝና ከፍ አረጉኛል ስራ ጀመርኩ አለ ዛሬ ውጤታማ ነው ያዝ ማህበራዊ ሚዲያን ምንድነው የምሰራበት ምንድነው ማደርግበት ብሎ መጠቀም አለብን ለዚህ ነው አጀንዳ ሲመጣ እኔ የምናደደው አጀንዳውን ፈብርከው ሲያመጡ የምናደደው ይሄንን የሰበራችሁት ይሄን ይመልከቱ ብዬ ነው ያረኩ ያለሁት ሌላው በጣም ብዙ ሰው የሚያየው ልጅ አለ እንመልከተውና እንምጣ ይሄ እናንተ ውጤት ነው ማለት ከናንተ ጋር እንዲቀመጡ ነግበኔ ነው እንዲሉ ምክንያቱም የፍልስጤማውያንን እስራኤል ደበደበች ብለው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሙሉ ጥቁር ይለብሳሉ ማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻቸው ለጉድ ነው አጀንዳቸው አንድ ነው በኢዳቸው በሶላታቸው ወቅት የፍልስጤምን ባንዲራ ለብሰውት የፍልስጤምን ባንዲራ እያውለበለቡ ነው የሚሄዱት ይሄ የእምነት አንድነት አለን ስለሚሉ ማለት ነው እኛ ኦርቶዶክሳውያን ዓለም አቀፍ ትኩረት ይስባሉ ምን ይላሉ በእነሱ በኩል እኛ ግን ይሄን የመጠቀም ይሄን ልምዱና እንትኑ አልነበረንም ይሄን ስለሰበራችሁ ይሄን በማድረጋችሁ የመጣውን ውጤት በኋላ እንመለከታለን አሁን እንዲመለከቱ ነው ፈልገው ብዙ ቲክቶከሮች ቁጭ ብለው እያዩን ነው ብዙ ቲክቶከሮች እያዩን ነው ብዙ ዩቲዩበሮች እያዩን ነው እኔ ፔጅ ላይ ከጀርባ ነው የሚቀመጡት ከፊት ለፊት አይመጡም ከጀርባ ቁጭ ብለው 20 30 40 ሺህ ሰው ቁጭ ብለው እያየ ከቴሌቪዥኑ ውጪ ማለት ኦርቶዶክሳውያን የሆናችሁ ቲክቶከሮች ልምድ እንድትወስዱ ምን ማድረግ ምን መስራት እንዳለባችሁ እንድታዩ ነው እየፈለኩ ያለሁት ማለት ነው ቀጥሎ ያለውን ቲክቶከር አይተን እንምጣ ወደ ስንት ሚሊዮን ተከታይ ያለው ቲክቶከር አለ አንድ ጊዜ አጫውትልን ወንድማችን ቴክኒሻን raise your voice the world must ይሄኛው ሰው ሌላ አንድ ልጅ አለ ፍጠንልን ይሄኛው ነው How many more people have to die before the world pays attention? In October 2025, more than 25 Ethiopian Orthodox Christians were killed in the RC region of Oromia, murdered over the span of just a few days because of their faith. Families attacked, churches burned, lives taken, while most of the world never even hears their names. What's most disturbing is these are not just isolated events. Similar massacres have happened in the region of Zikwala, Jijjiga, Arabagugu, and other regions across Ethiopia. The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, one of the oldest Christian churches in the world, has confirmed these killings through its Holy Synod. But the violence continues year after year with little international response. Ethiopia is a land in East Africa, a nation of over 130 million people, home to more than 80 ethnic groups and multiple faiths. Yet today, one of its largest and oldest faith and communities is being systematically targeted for praying, fasting, for bearing the cross. Where is the outrage? Where are the calls for justice? No one should have to die for believing in God. Not in Ethiopia, not anywhere. We're calling on lawmakers, human rights organizations, and faith communities worldwide. Speak up. Demand an investigation. Protect the innocent. Silence enables violence.
And the silence right now is deafening. To everyone watching this, don't scroll past. Share this video. Tag your representative. Use your voice because theirs was taken. Stand with the Ethiopian Orthodox faithful. Stand for justice. Thank you. ይሄኛውንም እንጨምረውና አንድ ላይ ወደ ሁለቱንም አንድ ላይ እንሄዳለን። ለምን ይሄ ደግሞ የናይጄሪያ ጉዳይ አለ። አሁን የምናያይዘው ጉዳይ የምንመጣበት ይሄ ጉዳይ እየተገደሉ ያሉ ሴሪያኖች፣ አርሜኒያኖች እና ናይጄሪያኖች በበቀደም አብረን አንዱ ስብሰባ ከነበርናቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ የሚለውን እንስማለን። Guys, we have to pray for the people of Ethiopia. According to reports and according to what I'm seeing right now, there's a massive killing that is currently going in Ethiopia. Right now, Christian Orthodox people, they are being slaughtered in Ethiopia. Some of them are believed to be slaughtered by the Ethiopian police force, by the Ethiopian government. It is not yet confirmed if the Ethiopian government has a hand in it, but I think it is confirmed that so many Islamic groups in Ethiopia are slaughtering Christian Orthodox people. So let's pray for them, bro. In Africa now, everywhere in Africa, every country in Africa, it is fight. The countries that are even a little bit peaceful, you see that they have problem with Uncle Donald Trump's country. God protects us in East Africa. Everybody, guys, pray for the Ethiopian people, guys. Pray for them. I'm just waking up from sleep now and I'm seeing the news. Bye. እኛ እየተገደልን እንደዚህ ማለት አቅቶናል። እኛ ኢትዮጵያውያኑ ኦርቶዶክሳውያኑ እየተገደልን የሚል እንኳን የለም። ከለቅሶ በላይ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ቪዲዮ ከዚህ በላይ የሚናገርበት ወርድ ያለው አይመስለኝም። ይሄ ሰው ለኔ ሐዘኑን እዚህ በላይ የሚገልጽበት ወርድ ሊኖር የሚችል አይመስለኝም። ኦርቶዶክሳውያን እንዳያችሁት ነው። በቃ ጉዳያችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማድረስ በጣም የመጀመሪያዋን እርምጃ አንድ ስቴፕ የተራመድን ቀን ይሄን ያህል ህዝብ ተከትሎን ወጥቷል። ዓለም ይሄን ያህል የሚያስብልን ይሄን ያህል ጉዳያችን መሞት የለባቸውም የሚል ሰው አለ። በነገራችን ላይ አንድ መያዝ ያለበት ነገር ኦርቶዶክስ ያልሆኑ ሰዎች ለምንድን ነው የሚጮሁት? አሁን ብዙዎቹ ምን ይላሉ? አውሮፓው፣ አሜሪካው ምናምን ኢትዮጵያ እንድትጠፋ ይፈልጋሉ፣ ኦርቶዶክስ እንድትጠፋ ይፈልጋሉ። ምን ይላሉ? እነዚህ ሰዎች ፕሮቴስታንትም ይሁኑ ካቶሊክም ይሁኑ ምንም ይሁኑ ግን የሂዩማኒታሪያን ጉዳይ ይገዳቸዋል። ሰው በሰውነቱ መኖር እንዳለበት ያምናል። ሁሉ ይሄን መያዝ አለባቸው። ኦርቶዶክሳውያኑ ሰው በነፃነት ማምለክ ቸርች ውስጥ ገብቶ አምልኮ መምጣት እንዳለብን ማንንም ዓለም የሚስማማበት ጉዳይ ነው። ሲስተማቲክ አታኩን ምኑን ባይረዱትም እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እነ ዴላንም ባያችሁት መሰረት ሌሎችም ጉዳያችን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲታይ አድርገውልናል ማለት ነው። ሁሉንም በውስጥ አመስግነናቸዋል። እንደውም አንዷ መጀመሪያ ቪዲዮ ሰራችና አመሰገናት ገብተን ምንድነው የምናደርገው የነበረው መምህር እንዲህ አሁን ይህች ምሳሌ መጀመሪያ ላይ ይህን ቪዲዮ ሰራች እየሞትን እንዳለ ትንሽ ሰምተን ነው እንምጣ። ሁለተኛ ቪዲዮዋን በደንብ ታዘጋጅልኛለ ቴክኒሻን የምትለው ይቀጥል። Why is no one talking about what's going on in Ethiopia right now? Did you hear about what happened to the Orthodox Church? 25 people massacred October 29th, 2025. This just happened. I didn't hear anything about it. Let's talk about it. Says, a majority of the እንደተገደልን አሁን እዚህ ጋር ይሄን ያህል ሰው ማንንም እያወራ እንዳልሆነ ምናምን ትናገራለች። ይሄን ቪዲዮ ከሰራች በኋላ ሌላ ሁለተኛዋ ቪዲዮ ምናምን ካለህ ምናልባት ካለህ ጥቁር ልብስ ለብሳ ያለው አላንድ እዛ ላይ ምን ትላለች? የኢትዮጵያ ህዝቦች ምን አይነት ህዝቦች ናቸው የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ብላ ትናገራለች። ይሄን ቪዲዮ ካና አዘጋጅ ቶሎ ወንድማችን ጥቁሩ ሁለተኛው ካለ ከሌለም እንልካለን። ለኔ ትልክልኛለህ ወሌላ ሰው ይልክልኛል። ይሄን የኮሚቴ አባላት ካላችሁ ትልኩልኛላችሁ። እኔ ለሱ ልክለታለሁ። ጥቁር ለብሳ ካለ ላክልኝ። አዘጋጀው ቴክኒሻን ቀጥል። እና ምን ትላለች? የኢትዮጵያ ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ነው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ትላለች። እንዴት ስትል አንድ ቪዲዮ ሰርችላቸው በውስጥ መጣው ግን ቴንኪው እና ልታለቅሳለችና በቃ ወዳችኋለሁ ብላ ትዘጋዋለች። በጣም የሚደንቅ ነው። ምናልባት ይሄን ቪዲዮ እኔ ራሱ ሼር ማድረግ እችላለሁ ብዬ አስባለሁ።
ለኔ ላክልኝ ከእንትን ወጥተሃል ከላይቭ ከቲክቶክ በእንትን ላክልኝ እኔ ለእንትኑ ልክለታለሁ ለቴክኒሻኑ ልክለታለሁ እሺ ይሄን ቪዲዮ እንስሙ I want to use this video to address some things that I saw in my other video where I'm talking about the 25 Christians that were massacred in an Orthodox church in Ethiopia, right? I just want to address some things that I saw in the comments. I can't reply to everyone, so I'm just going to use this one video, right? as a reply, I guess, a response. But before I do that, I just want to say, all my brothers and sisters in Christ who are in Ethiopia, you guys are amazing. You guys are so supportive, so loving. And it's just, I don't know, it just feels like community of people in the comments that are just saying, let's pray for them. Thank you so much. We love you, sis. And I'm just like, thank you. I love you too. And this is why I do this. And I just want to mention. As long as you believe in Jesus Christ, I will speak up for you and your country. ይችልሽ ኦርቶዶክስ አይደለችም ይችልሽ ፕሮቴስታንት ነች የምትለውን ሰምታችኋል እኔ አላብራራውም አልችልም በቃ ምን ሰፖርቲቭ የሆነ ህዝብ ነው ይሄንን ህዝብ አንድ ቪዲዮ ሰርተለ ቴንኪው የሚል ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ነው እያለች ነው በአንድነት የተነሳን ቀን ይችን የመሰሉ 1000 ሰዎችን ይዘን እንሄዳለን ይችን የመሰሉ ፕሮቴስታንት የሆኑ ሌሎችም የሂውማን ራይት ጉዳይ የሚገዳቸው ሰዎች ተነስተው ይጮሁልናል ስለዚህ እንደው የዚህ የቲክታኩን በተመለከተ እንደዚህ አይነት እንግዲህ እኔ በግል ያየሁት ካርቫ ምናምን በላይ ቪዲዮዎች አሉ ይሄው እነዚህ ብዙ ናቸው እና እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን ሚዲያው ላይ በተቻለው ቲክታክም ትዊተርም ፌስቡክም ሚዲያዎች ዩቲዩብም ሁሉንም ሚዲያዎች አድሬስ ለማድረግ ችለናል ማለት ነው መምህር አመሰግናለሁ በጣም ግሩም ነው ይሄንን መርሃ ግብራችን የሚመለከቱ ኢትዮጵያውያን ቲክቶከሮች እንዲያዩት ነው የምነግራቸው ሚሊዮን ተከታይ ያፈሩ ቲክቶከሮች አሉ እውነቱን ነው መነጋገርብን ፕሮግራሙ ነጭነጫን ስለሆነ ማለት ነው እነዚህ ሚሊዮን ተከታዮችን ያፈሩ የኢትዮጵያ ቲክቶከሮች ግዛቢን ይለምኑበታል የሚገርም ነገር ይለምኑበታል የሚለምኑት በተራበ ሰው ነው በተጎዳ በታመመ ሰው ነው አሊያም ደግሞ የሆነ ገዳም ወይም የሆነ ምናምን ብለው ነው የሚለምኑበት የልመናው ዘዴ ደግሞ ብዙዎች ያልገባቸው ነገር ቲክቶክ ላይ የሚሰሩትን ስራ ነው ምነግር ሰዎቹ የባንክ ቡኩን ያስቀምጣሉ በዛ አደባባይ ያስቀምጣሉ የገዳሙ ምናምን ሊሆን ይችላል ከዚያ ግን ቲክቶክ ላይ የሚወርደው አንበሳ የሚወርደው ምናሳው እኔ ባንኩ ላይ ሄጄ ከምከት ምናምን ከምን እዚሁ ለምን አንከትም አውጥቶ ይሰጡታል ብሎ ነው እንትን የሚለው ያኑ ኑሮ ነው ያደረጉበት ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን ቁስል ነጋዴዎች ነው የሆኑት ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን ሞት ንግድ ነው የጀመሩት ዓለም በእጁ የገባውን የማህበራዊ ሚዲያ ለለውጥ ይነሳበታል ግብፃውያን እኮ መንግስት ቀይረውበታል አውሮፓውያን መንግስት ቀይረውበታል ኤዥያዎችን እያየ ነው ማዳጋስካር እያየ ነው መንግስታትን አምባገነን መንግስታትን ቀይረውበታል በቲክቶክ በብራም የወደመ ከተማ ሲያለሙበት አይተናል ሰልፍ ወጥተው ሞተው ከዚያ በኋላ ደግሞ ያ አምባገነን ከወረደ በኋላ እንደገና በዛው በሶሻል ሚዲያ ወጥተው ነፃ ጉልበት በመስጠት የፈረሰውን ጠግነው የቆሸሸውን አጽድተው ጠርገው በውሃ በመጥረጊያ በአካፋ የተሰበሩ እጽዋቶችን አበቦችን መልሰው ተክለው ሀገራቸውን እንደነበሩ ሲያረጋሉ እኛ ኢትዮጵያውያን የቲክቶክ ተጠቃሚዎች የፌስቡክ ተጠቃሚዎች አጠቃላይ የሚዲያ ተጠቃሚዎች አርቲ ቡርቲ የህዝብን ሰቆቃ የህዝብን ችግር የማይዳስስ የማይነካ ድህነታችን አናታችን ላይ ቤቱን ሰርቶ ከድህነት የምንወጣበትን የዕለት እንጀራ የሆድ ብቻ ቲክቶከሮች እኮ በድሃ ስም ለምነው በህመምተኛ ስም ለምነው ዊልቸር ላይ በዋለ ኩላሊቱ ፌል ባደረገ ሰው ለምነው እኮ ብሩን ይዘው ሄደው ይጠፋሉ ሲጠየቁ እንደገና
ችግሩ የነበረ የባሰ ነገር አጥፍቻለሁ ጋይስ ፍሬንድ እባካችሁ ድጋሚ እናዋጣለትና ብለው ፍጥጥ ብለው የሚመጡበት አጠቃላይ መስተካከል አለ። እኔ ይሄንን ማዘው ለኦርቶዶክሳውያን ነው። ይሄንን የምናገረው ለኦርቶዶክሳውያን ነው። ሚዲያውን መጠቀም አንችልም ወይ? ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ሚዲያ ሰብስክራይብ አያደርጉ፣ ሰፖርት አያደርጉ፣ ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከር ላይ አያደርጉ። ኦርቶዶክሳውያን የሆኑ የህዝባቸውን የቤተክርስቲያናቸውን ጉዳይ አምጥተው ንግግር የሚያደርጉ መግለጫ የሚሰጡ ማብራሪያ የሚሰጡ እንግዳ የሚጋብዙ አካላትን በፍጹም ዞር ብለው ያዩ። አሁን እኔ እናንተ እዚህ ጋር ጌም እንጫወት ቢባል እስላሙ አይገባም፣ ፕሮቴስታንቱ አይገባም፣ ኦርቶዶክሳዊ ነው የሚገባው የሚሰለፈው እና የተረገምንበት የተመታንበት ቦታ አለ። የተሰወረብን ነገር አለ። የተወሰደብን ነገር አለ። ይሄ ጥቅም እንዲያዩ ነው ዛሬ እየፈለኩ ያለው። እናንተ ጥቂት ሆናችሁ ያው አደባባይ ወጣችሁት አንተ አማኑ እና ቴዶ ዘሩፋይን ናቸው። ሌሎቹ ከጀርባ ያሉ ናቸው። እናንተ ወጣችሁ ባደረጋችሁት ትግል፣ እነ እፎይ ባደረጉት ትግል፣ እነ ጸጋይ ባደረጉት ትግል፣ እነ ቢኒያም ሽታይ ባደረጉት ትግል፣ ኢትዮ ቤተሰብ እነ ቀሲስ ሳሙኤል ባደረጉት ትግል ነው ይሄ ውጤት የተገኘው። እኔ ለሚመለከቱኝ ኦርቶዶክሳውያን ነው የምናገረው። ለሚሰሙን ለሚያዳምጡን ነው የምናገረው። ከዚህ የባሰ ነገር ይዘን እየመጣን ስለሆነ ከዚህ የባሰ ህብረት የሚፈልግ ነገር እያመጣን ስለሆነ ነው ይህንን የምናገረው እና በመሀል እንዲያሳሰብን እንቀጥላለን። እንግዲህ ዘመቻው ያስገኘውን ውጤት ነው ከዚህ በኋላ የምናየው። ከዘመቻው በኋላ ዓለም አቀፍ ምናልባት አሁን ከቲክቶከሮች ጋር ተያይዙ ሁለት ነገሮችን ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ሰርቻለሁ። አሁን እያየነው ያለነው አንድ ጉዳይ አለ። ምንድነው? ቤተክርስቲያን ለማሰራት በሚል ምሳሌ ሐዋሳ ላይ እና ባህር ዳር ላይ በቅርብ የተካሄዱ ነገሮች አይተናል። ቤተክርስቲያን ያሰሩ እኛ እሱ ችግራችን አይደለም፣ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን አትሰራ የሚል ኦርቶዶክስ ሊኖር አይችልም። ግን ሚዲያውን ከበር ለማድረግ ሞታችንን ለማጥፋት የሚካሄድ ግን ርቀት አለ። ኦርቶዶክሳውያን ይሄንን በደንብ እንድትይዙልን እንፈልጋለን። ምንድነው የሚደረገው? በጣም ብዙ ቲክታከሮች የሆኑ መምህራን አሉ፣ የሆነ ቲም አለ፣ ጳጳሳት ምናምን ይያዛል። ከኤርፖርት ጀምሮ አውሮፕላን ላይ ሲገቡ ምናምን ሲወርዱ በመኪና ላይ ወጣው እንደዚህ ምንድነው የሚባለው ስዕል አድኖ የሚመስል ምናምን ነገር ይዘው ምናምን እኔ ሐዋሳ እኮ ሲሄዱ እኮ አሪሲን አልፈው ነው ይሄዱ። አሰላ ይህ ወርዶ አሪሲ ሄዱ የሞቱትን ማጽናናት ነው የሚቀድመው። ሊቀ ሊቃውንት ቀለመወርቅ የሚባሉት እንዳደረጉት ከዛ ሄዶ ጉባኤ ማድረግ ነው? የሞቱትን ማጽናናት ነው? የተሰደዱትን መደገፍ ነው ወይስ? በዚህ ሰዓት ለኔ ጥያቄ ነው። ከዚህ በፊትም አንስቼዋለሁ። አሁንም በቅርብ ደግሞ ባህር ዳር ላይ ተደርጓል ይሄ ጉዳይ። አሁንም ይቀጥላል ማለት ነው። ከማንም በዚሁ አጋጣሚ ከማንም ግለሰብ እኔ ችግር የለብኝም። እንዳንድ ኦርቶዶክሳዊ ግን የኦርቶዶክሳውያንን ሞት ከበር ለመስጠት የሚደረግ ነገር እንዳለ ማወቅ አለብን። ይሄንን በዚህ ጉዳይ ራሱን በቻለ በዚህ ጉዳይ ራሱ የሚቀር ነገር የለም። በዚህ ጉዳይ ራሱን የቻለ ነገር እናመጣለን። ስርዓቱ ያዘጋጃቸው ቲክቶከሮች አሉ። ስርዓቱ ያዘጋጃቸው ማለት ነው። ግማሾቹ ብላክሜል የተደረጉ ናቸው። በነውር ተይዞባቸው አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ተመድቦላቸዋል። ሰው ውጣና አጀንዳ አስቀይስ የሚባሉ ልጆች አሉ። ይሄንን አረብ ሀገር ያሉትን ሴቶች እህቶቻችንን፣ አሜሪካ ሀገር ያሉትን ሴቶች እህቶቻችንን፣ አውሮፓ ያሉትን ሴቶች እህቶቻችንን እና ሴት ወንድሞቻችን ደግሞ አሉ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ሴት ወንድሞች አሉ። እነዛን በመያዝ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ አካላት አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እንውሰድ ደሴ። ድሮ የኦርቶዶክሳውያን ጥቃት ሲመጣ አደባባይ ይወጣ የነበረው ጎንደር ነው። ታስታውሳለህ? መድፍ ቢተኮስ ጥይት ቢተኮስ ግድ የሌለው በኦሮሚያም በሶማሊያም የወጡትን በጎንደር ኦርቶዶክሳውያን ብቻ አይደለም የሚወጡት። አይተህ ከሆነ ሙስሊሞች አብረው ይወጡ ነበር መፈክር ይዘው። እናስታውሳለን። የጎንደር ሙስሊሞች የጎንደር ኦርቶዶክሳውያን አደባባይ ወጥተው ድምፃቸውን ለዓለም ያሰሙ ነበር። ይሄ ጎንደር ተመታ፣ ይሄ ጎንደር ተሰበረ። የጎንደር አክቲቪስቶች፣ የጎንደር ፖለቲከኞች ስርዓቱን የማዳን አንተን ስለማይመለከት
ጉዳያችሁ ስላልሆነ ነው እንጂ እኔ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ስርዓቱን ለማዳን የሚሰሩ ስለሆነ ይሄ አሁን ባለው ነገር ጎንደርን ልንጸልይለት፣ ጎንደርን ልናለቅስለት፣ ጎንደርን ልናለቅስለት የሚገባ ነው። ደሴዎችን ተመልከት። ደሴዎች በአንጻራዊነት ሙስሊሞች የበዙበት የኦሮሞማ ኃይል ቅርብ የሆነበት ነው። ነገር ግን ደግሞ የእነ አባ መፍቀሬ ሰዎች ናቸው። የእነ አባ አትናቴዎስ ሀገር ሰዎች ናቸው። እነ ሐይቅ እስጢፋኖስ፣ እነ ግሸን ማርያም፣ እነ ተድባበ ማርያም ያሉበት፣ እነ ደሴ መድኃኔዓለም፣ እነ ደሴ ገብርኤል ያሉበት ለሃይማኖታቸው ለማይተባቸው የሚሞቱ ክርስቲያኖች አሉበት። አብዛኛውን አይተህ እንደሆነ ትልልቅ መስቀል አድርገው በአደባባይ የምታያቸው ሰዎች ቁጥራቸው አናሳ የሆነ አብዛኛው ወይ ፕሮቴስታንት ወይ ሙስሊም ባለበት ሀገር ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያን ላይ ሄዱ ይችላሉ፣ ላይጸሉ ይችላሉ፣ ገዳም ላይ ሄዱ ይችላሉ። ግን የእምነታቸውን መገለጫ የካህን የኪዳን ወይም የሚባርክበትን መስቀል የሚያክል ነው ደረታቸው ላይ አድርገው የሚሄዱት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለሚያመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቲክታከሮቹ ይሄን አድርገዋል። ወጪውን ደግሞ እንመልከት። አንድ አውሮፕላን ሞልቶ ነው የሚሄዱት። የሚሄዱት ምኖች ናቸው? ቲክታከሮች ናቸው። የሚሄዱት ማን ናቸው? አርቲስቶች ናቸው። ዛሬ የአርቱ ዓለም ሞቷል። ገበያው ቪሲዲ ቢያወጡ፣ ቪዲዮ ቢያወጡ፣ ሲኒማ ቢያወጡ፣ ቲያትር ቢሰራ ሞቷል። የሚያይላቸው የሚመለከትላቸው የለም። አሁን እንጀራ የሚገኝባትና ፎሎወር የሚገኝባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ናት። መታወቅ አለበት። ስራ የሌለው ፌስቡከር፣ የገቢ ምንጭ የሌለው ፌስቡከር ዛሬ ጎንደር፣ ነገ ባህር ዳር፣ ከዚያ ናይሮቢ፣ ከዛ ኳታር፣ ከዚያ ምናምን የሚሄድበት ምንም ምክንያት የለውም ከጀርባው ሌላ ተልእኮና ሌላ ፈንድ ከሌለው በስተቀር ማለት ነው። መታወቅ ስላለበት ይሄ ብቻ አይደለም። በአውሮፕላን ቲኬቱ አለ። አንድ ደርሶ መልስ ጎንደር ስንት ነው? ጻፉልኝ እዚህ ያላችሁ። ጎንደር ደርሶ መልስ ስንት ነው? ጻፉት። የሚሄደው ደግሞ አንበጣ ነው። መቃብር ቤት አይደለም የሚያድረው፣ ሆቴል ነው የሚያርፈው። የሆቴል አልጋ ተመልከት፣ የሆቴል ወጪውን ተመልከት። ይሄ ብቻ አይደለም። የሚሄዱት አርቱን አድርገው ነው። እንደ መምህር እንደ ሰባኪ ወይም ደግሞ እንደ አንድ አገልጋይ ሆኖ አይደለም ይሄ። ያንኑ ማንነታቸውን ይዘው ነው የሚሄዱት። ፉገራ አለ፣ ኮሜዲያን ናቸው፣ መሳሳቅ አለ። የእንጀራ ጉዳይ ነው ያመጣቸው፣ ክርስትና አይደለም። አጀንዳ ለማስቀየስ ነው። ገቢውን እንመለከታለን። ይሄ እነግርሃለሁ፣ ቪዲዮ ስላለኝ ነው የምነግርህ። ምዕመናን ኦንላይን ላይ ነው $100,000 $100,000 እልል በሉ እልል በሉ እልል በሉ እልል በሉ ይላሉ ማለት ነው። $100,000 እግዚአብሔር ያሳያል። ያንን ደብር ጠይቄዋለሁ። $100,000 ገብቷል ያሉት በሙሉ የገባልን የለም ያሉኛል። የተረፈን ወጪ ነው ያሉናል። ሰጪዎቹን እንደገና ደግሞ የሚቀበሉበት አለ። በእኔ በኩል ወይ በማንትስዬ በኩል በምናምን በኩል እንድትልኩ ይሏቸዋል ማለት ነው። እዚህ አረብ ሀገር ያለችዋ ሩዟን እየቀቀለች ቤተሰቦቿን በላቧ እያስተዳደረች ያለች በወጪ በብድር ተለምና የወጣች ወይ በባህር ተሻግራ በበረሃ አልፋ በሞት ቀጠናዎች ተሻግራ የሄደች ለነፍሴ እያለች እዛ ራሱን ቀባብቶ ለተቀመጠ ቲክቶከር እና ፌስቡከር ትልካለች ማለት ነው። አለቀ። ለቤተክርስቲያኑ የሚደርስ ነገር አይተህ እንደሆነ ስለበዛ እኔ አንድ ቲክቶከሮች ያደረጉትን አይታል። ልጅቷ አሜሪካ እናንተ ሀገር ነው ያለችው። በጣም ወዳጄ ናት። የዚህ ሰራዊተ ጌዲዮንም አባል ናት። ቤተክርስቲያን ታሰራለች እና አንድ ቤተክርስቲያን አሰርታ ጨርሳ ሌላ ይመጡና ይሄው የ800 ዓመት ገዳም አለች፣ እባክሽን እቺን ገዳም ደግሞ ይልን ይሏታል። አረዲ በቃኝ፣ ይሄን በስንት መከራ የስንት ሰው ፊት አይቼን ያሳደስኩት ትላለች። ይድ የለም እዩ። ሄዳ ስታየው መብረቅ መጥቶት በረንዳው ፍርስርሱ ወጥቷል። የ800 ዓመት ታሪክ እግዚአብሔር ያሳይ። እንዴ ይህንንማ እመቤቴም ትፈርድብኛለች ትልና ተመልሳ መጣ እናንተው ጋር ዋሽንግተን፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ ያሉ ማህበርተኞች አሏት። ታሳያቸዋል። እሺ ይሉና እንዴ መስራው ምን ችግር አለ ብለው ብሩ ሲሄድ እዛ ይበዛል አይደል? ወንድሟን ልካ አሰርታ ትጨርሳለች። ያ የመጀመሪያ እሷ እንትን ያለችውን ፎቶ ይዘው ይመጡና ቲክቶከሮቹ
መዝሙር አዘጋጅተው ገቢ አዘጋጅተው ድብል ቤተክርስቲያኑን ሰርታ አስመርቃ ያንን ለማህበርተኞቹ አሳይታ ቪዲዮ ሰርታ የጨረሰችው እንደ አዲስ ቲክቶከሮቹ መጥተው ምዕመናን 800 ዓመት ያስቆጠረችው ቤተክርስቲያን ደግሞ የሚሉት ነገር አለ። በማርያም ይሄንን ሼር እንዳታሳልፉት ማርያም ብላችሁ 12 ጊዜ ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ቴክስት አድርጉ። ማርያም በእውነት ኦርቶዶክሳዊ የሆናችሁ ኦርቶዶክሳውያን ይሄን ጉትወታው ራሱ በቃ ያስጠላል። ከዛ በኋላ ጣልቃ ገባሁና መልሷል። ያን የሰራው ልጅ መጣ። እኔ አይደለሁም ጌታቸው ነው ይሄን ያደርገዋል። ከዛ ቄሱን ነገረኝ። ቄሱን ፎቶውን ምኑን አውጥቼ ቴሌቪዥን ላይ አወጣሁት። ቄሱ መጣ። እኔ አላቅም። እኔ መጥቶ ጠርቶ ጠይቆኝ ነው ያ ጌታቸው አባቴ ደብሮ አስተዳዳሪ ወለስ አይደለኝ እንዴት አላውቅም ትላለህ? እኔ እንትን ብዬ ነው መልሱ። እሺ አጠቃላይ የሸቀሉትን አጠቃላይ ምን ያሩትን ግጥም አድርገው ሂሳብ ተወራርሰው ገንዘብ ተወራርሰው ምን ብለው ለደብሩ አስመለስኩ ማለት ነው። የአንድ ደብር ነው ማስመለስ ይቻላል። እነፈለጋ አትናቴዎስ ሌሎቹ የበሉትንና የወሰዱትን ከሀገረ ስብከቶቹ ስራ አስኪያጆች ጋር ተነጋግሬያለሁ። እነሱ ጮማ ይቆርጡበታል፣ ምን ይሉበታል። ስለዚህ ይሄ ባህር ዳርና ጎንደር ያለው ዘመቻ የባህር ዳሩን ብፁዕ አቡነ አብርሃም ተጠያቂ ናቸው። አጀንዳ አስቀያሽ ናቸው። ለስርዓቱ የሚሰሩ የሚያጎበድሉ ናቸው። እኔ ነኝ የምናገረው። ጎንደር ያሉትም ከአሜሪካ የሄዱ ናቸው። ጉዳያቸው አይደለም፣ ደንታቸው አይደለም። የመጨረሻ እድሜያቸውን መሞት ነው የሚፈልጉት፣ መቀበር ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ በአክቲቪስቶቹ ጉዳይ በደንብ እንመጣበታል፣ በደንብ እንሄድበታል።